تحریر اسدار چودھری۔ ناظرین، شملہ معاہدہ جسے تاریخ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی فتح اور بھارت کی غلطی مانتی ہے، یہ معاہدہ جو شملہ ایگریمنٹ یا شملہ ایکارڈ بھی کہلاتا ہے، اس کی دستاویز پر دستخطوں کی تاریخ 2 جولائی سن 1972 درج ہے، جبکہ حقیقت میں یہ معاہدہ 3 جولائی سن 1972 کو ہوا۔ اس معاہدے میں اتنی تبدیلیاں ہوئیں کہ 2 دن مسلسل اس پر مباحثہ ہوتا رہا۔ یہ ساری دنیا کو بظاہر ایک ناکام مذاکرات لگ رہے تھے، مگر جب بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی اور پاکستان کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو نے 3 جولائی کی صبح کو اس پر دستخط کیے تو اس کے نتائج بھارت کے لیے کچھ خاص نہیں تھے، مگر پاکستان نے اس کو اپنی فتح تسلیم کی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کی افواج مشرقی پاکستان میں انڈین افواج کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 73,000 جنگی قیدی انڈیا کے حراست میں تھے، جن میں 45,000 فوجی یا نیم فوجی تھے، اور مغربی پاکستان کا تقریباً 5,000 مربع میل رقبہ انڈیا کے قبضے میں تھا۔ اس جنگ کے بعد اس کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان سمجھا جا رہا تھا۔ پاکستان اپنا مشرقی حصہ بنگلہ دیش کو کھو چکا تھا۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کے پاس صرف ایک ہی صورت تھی، اور وہ تھی امن کی بات کرنا، امن کا معاہدہ کرنا، دونوں ممالک پرامن ذرائع سے اپنے اختلافات کو باہمی بات چیت کے ذریعے یا کسی اور پرامن ذرائع سے باہمی اتفاق رائے سے حل کرنے کے عزم پر متفق ہو گئے تھے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ شرائط کیا رکھی جائیں۔ ایک طرف بھارت کے قبضے میں پاکستان کا لمبا چوڑا رقبہ تھا، اور اس کے علاوہ پاکستان کے ہزاروں فوجی ان کی جیلوں میں قید تھے۔ دوسری طرف پاکستان میں سیاسی بحران بھی عروج پر تھا۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا۔ سن 1970 کے عام انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کے مستقبل کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ انتخابات میں شکست کھانے والی جماعتیں ان انتخابات کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ادھر انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی ایک فاتح ملک کی لیڈر کے طور پر اپنے عوام میں زیادہ مقبول لیڈر بن چکی تھی۔ اس وقت کے حزب مخالف کے ایک رہنما اٹل بہاری واجپئی نے اندرا گاندھی کو ہندو دیوی درگاہ کا خطاب دیا، اور انڈین اخبارات میں انہیں ہندوستان کی مہارانی لکھا جا رہا تھا۔ ایسے میں انڈیا کے سامنے پاکستان کو مزید سبق سکھانے کے منصوبے کی بات کی جا رہی تھی، اور کئی اخبارات میں کہا جا رہا تھا کہ ایک شکست خوردہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ کشمیر سمیت باقی تنازعات کو انڈیا کی شرائط کے مطابق مستقل بنیادوں پر طے کرے۔ مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے کے بعد پاکستان کی فوج میں بے چینی بڑھ چکی تھی، اور قید فوجیوں کی رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیونکہ کوئی آئین نہیں تھا، لہٰذا مارشل لا ریگولیشنز جاری کر کے اقتدار ایک سویلین کو منتقل کیا گیا۔ اس طرح ایک سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا۔ اندرا گاندھی فتح کے نشے میں چور پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار نہ تھی۔ پاکستان کے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر صدر ذوالفقار علی بھٹو نے روس کا دورہ کیا، اور کہا گیا کہ پاکستان اپنے درینہ دوست روس کے ذریعے انڈیا پر مذاکرات کے آغاز کے لیے دباؤ ڈلوانا چاہتا تھا۔ کافی سفارتی کوششوں کے بعد اندرا گاندھی پاکستان سے مذاکرات کے لیے راضی ہو گئی۔ مذاکرات کا آغاز کرنے کے لیے پاکستان کے صدر ذوالفقار علی بھٹو کو بھارت میں جا کر مذاکرات کا آغاز کرنا تھا، تاکہ مذاکرات کو کوئی حتمی شکل دی جا سکے۔ بھٹو نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے یا پاکستانی فوجیوں پر جنگی جرائم کے مقدمے چلانے پر راضی ہوئے بغیر انڈیا سے امن کا وعدہ حاصل کیا، اور اسی معاہدے نے پاکستان کے جنگی قیدیوں کو انڈیا سے رہائی کی راہ ہموار کی۔ انڈیا کے لیے پاکستان کے جنگی جرائم میں مبینہ طور پر ملوث فوجیوں کے خلاف مقدمہ چلانے سے کہیں زیادہ اہم مسئلہ کشمیر کو مستقل بنیادوں پر حل کرنا تھا۔ پھر بھی اندرا گاندھی نے بھٹو کی پاکستانی فوج کے بارے میں تشویش کو بنگلہ دیش کو تسلیم کرانے کے لیے چالاکی سے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ اندرا گاندھی نے اپنی 12 جولائی کی پریس کانفرنس میں میڈیا کو بتایا تھا کہ انہوں نے بھٹو سے کہا تھا کہ جہاں تک جنگ کے قیدیوں کا تعلق ہے، اس معاملے میں ایک تیسرا ملک بھی ہے جس کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے، یعنی بنگلہ دیش، اور وہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بھی ان مذاکرات میں شامل نہ ہو، یعنی
जब तक पाकिस्तान उसे तस्लीम ना कर ले। नाजरीन, जब उनसे भुट्टो के बयान के बारे में पूछा गया कि अगर इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें बांग्लादेश के हवाले किया तो शायद मुस्तकबिल में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होना नामुमकिन हो जाए। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के बारे में कहा था कि इस बारे में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में मुश्तरका कमांड के सामने हथियार डाले थे। लिहाजा बांग्लादेश की हुकूमत ने तय करना है कि क्या होना चाहिए, और इसके अलावा जंगी जराइम के मुकदमात का इनेकाद जनेवा कन्वेंशन के मुनाफी तो नहीं। दूसरी जानिब इंडिया की ख्वाहिश के बरक्स पाकिस्तान के लिए शिमला की सरबराही कॉन्फ्रेंस और तय पाने वाला मुआहदा इम्कानात से ज्यादा फायदेमंद था। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान की 5000 मुरब्बा मील जमीन जो इंडिया के कब्जे में थी, उसकी वापसी उसी साल के आखिर तक हो गई। रूस के प्रेशर और जुल्फकार अली भुट्टो की मुसलसल कोशिशों से भारत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठ गया। भारत ने पाकिस्तान से लिया गया कब्जा वापस देने का मुआहदा कर लिया। उस वक्त बहुत से लोगों ने इसे अहमकाना कहा कि हजारों फौजियों की रिहाई के बजाय जुल्फकार अली भुट्टो ने जमीन को क्यों फौकियत दी। खुद इनके साथ भारत में मौजूद उनकी बेटी बेनजीर भी हैरान थी, जिसका उन्होंने इजहार भी किया। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामी किताब में बेनजीर ने एक मंजर बयान किया है जहां मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद भुट्टो अपने कमरे में दाखिल होते हैं और वो उनसे पूछती हैं कि उन्होंने जंगी कैदियों के बजाय जंग में हारे हुए इलाके की वापसी को क्यों तरजीह दी। बेनजीर भुट्टो लिखती हैं कि वो हैरत ज़दा थी क्योंकि जंगी कैदियों के अहले खाना उनकी वापसी के मुंतजिर थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी को जवाब में कहा कि इंडियन वज़ीर आज़म ने जंगी कैदियों या इलाके में से किसी एक को वापस करने की पेशकश की थी। भुट्टो ने कहा कि उन्होंने मकबूजा इलाका मांगा क्योंकि जंगी कैदी एक इंसानी मसला है, उन्हें हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता था। आलमी राय आमा इंडिया को उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने पर मजबूर करेगी। दूसरी तरफ इलाका कोई इंसान दोस्त मसला नहीं, इसको जम किया जा सकता है। भुट्टो ने फलस्तीन की सरजमीन की मिसाल दी जो उन तमाम बरसों के बाद भी वापस नहीं हुई थी। पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने अपने इब्तदाई बयानात में ऐलान किया कि 5 साल हो चुके हैं जब ये अरब अपनी सरजमीन वापस लेना चाहते हैं। मुझे ये अपनी सरजमीन 5 माह से भी कम अरसे में मिल गई। जुल्फकार अली भुट्टो ने बड़ी समझदारी और जहानत से बांग्लादेश को तस्लीम करने या पाकिस्तानी फौजियों पर जंगी जराइम के मुकदमे चलाने पर राजी हुए बगैर इंडिया से अमन का वादा हासिल किया, और इसी मुआहदे ने पाकिस्तान के जंगी कैदियों की इंडिया से रिहाई की राह हमवार की। इस मुआहदे में जब भारत ने कश्मीर का मसला उठाया कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले में हथियार डाल दे, तो वहाँ पाकिस्तान और खुद जुल्फकार अली भुट्टो के लिए मुश्किल बन गई थी। उन्होंने वहाँ एक ऐसा पैंतरा खेला कि भारत में आज भी इंदिरा गांधी के दस्तखत को संगीन गलती माना जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर भारत शिमला मुआहदे में पाकिस्तान से कश्मीर ले लेता तो आज हालात ऐसे ना होते। जुल्फकार अली भुट्टो ने बड़ी चालाकी से शिमला मुआहदे में रियासत जम्मू कश्मीर को मुतनाज़े इलाका करार दे दिया, और इस पर इंदिरा गांधी ने दस्तखत भी कर दिए। सवाल ये है कि इस मुआहदे के नतीजे में भुट्टो की सिफारतकारी से पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंचा, और इंदिरा गांधी को इस मुआहदे की वजह से आज भी तनकीद का सामना क्यों करना पड़ता है। शिमला मुआहदा दोनों मुमालिक को पाबंद करता है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के असूल और ज़वाबित के मुताबिक दो तरफा तरीके से अपना तनाज़ात पुरअमन तरीकों और मुज़ाकरात के जरिए तय करें। इस पस मंजर में इंडिया का 5 अगस्त सन 2019 का मुतनाज़ रियासत जम्मू और कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली एक यकतरफा इक़दाम है, जो कि शिमला मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी है। शिमला मुआहदे में मामलात और तनाज़ात को दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए बायलैटरल मैकेनिज्म के जरिए हल करने पर जोर दिया गया है। इंडिया इस शिक की तस्दीक करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि दो तरफा मुज़ाकरात का मतलब है कि अब किसी भी और फरीक हत्ता के अक़वाम मुत्तहिदा का भी कोई किरदार नहीं बनता कि वो इन दोनों मुमालिक के दरमियान तनाज़ात को तय कराए, जबकि इसके बरक्स शिमला मुआहदे की इसी शिक की तस्दीक करते हुए पाकिस्तान कहता है कि ये मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और क़वायदो ज़वाबित पर कारबंद रहने का पाबंद है और उन्हीं के मुताबिक इसे अपने तनाज़ात तय करने हैं। इस लिहाज से इस्लामाबाद में शिमला मुआहदे को आज भी एक मुस्तनद और मौसर मुआहदे के तौर पर तस्लीम
तस्लीम किया जाता है और इसरार किया जाता है कि शिमला मुआहिदा एक दो तरफा तनाज़े में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को खत्म नहीं कर सकता। भुट्टो ने शिमला मुआहिदे में अपनी कामयाबी के लिए जो भी इक़दामात किए, मुबस्सरीन और मुसन्निफीन ने उनकी चालाकी या सिफारती हुनरमंदी कहा हो, उनके हमायतियों ने उसे उनकी पाकिस्तानी कौम परस्ती की एक मिसाल करार दिया। वो मशरिकी पाकिस्तान में फौजी शिकस्त को सिफारती मेज पर अपने मुल्क के लिए एक फतह के तौर पर बदलना चाहते थे। भुट्टो ने खुद शिमला मुआहिदे के बारे में कहा, पाकिस्तान बिलाशुबा एक जारियत का शिकार हुआ था। इसका मशरकी हिस्सा इंडियन फोर्सेस ने अपने कब्जे में ले लिया। ये वो हकीकत थी जिसकी वजह से हमारे लोगों को किस्मत के लिखे के साथ समझौता करना मुश्किल हो गया था। वो समझते थे कि ये जारियत का एक अलग थलग वाकया नहीं था। इसके बरक्स ये दोनों महज खुद मुख्तार और आजाद रियासतों के क़याम के बाद से ही इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी और जारहाना कार्रवाइयों का एक तवील सिलसिले का हिस्सा था। ताहम दूसरी जानिब जब इंडिया की लोकसभा में इंदिरा गांधी पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से तनकीद करने वालों ने ये शिकायत की कि वो पाकिस्तान के साथ नरमी से क्यों पेश आईं, तो उन्होंने कहा था कि अगर यूरोपीय ममालिक जर्मनी के साथ पहली जंग अजीम के बाद वैसा सलूक करते जैसा कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ शिमला मुआहिदे में किया, तो हिटलर ना पैदा होता और ना ही दूसरी आलमी जंग होती। शिमला मुआहिदे के बाद इंसानी बुनियादों पर पाकिस्तान के 73,000 फौजियों को भी रिहा कर दिया गया और साथ ही पाकिस्तान को इसका खोया हुआ रकबा भी वापस मिल गया। गो के शिमला मुआहिदे को पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कामयाबी माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग इस मुआहिदे को पाकिस्तान की नाकामी के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन तारीख ये है कि दोनों मुमालिक ने जंग की बजाय मेज पर मामले को हल किया, जिसकी इस खित्ते को अशद जरूरत है।